सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
एकादश स्कंदना 24 अध्याय चाली रह्यो छे। सांख्य નું અહીંયા આગળ વર્ણન થઈ રહ્યું છે, સાંખ્ય તત્વનું। પહેલા કહેવામાં આવ્યું કે કેવી રીતે સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં માત્ર એક પરમાત્મા જ હતો, એક અદ્વિતીય નિર્વિકલ્પ પરમાત્મા માત્ર હતો સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં। वॉल्यूम तो हवे एक परमात्मा मांथी माया अने माया में परमात्मा नु प्रतिबिंब, माया ने प्रकृति कहेवामां आवी अने प्रतिबिंब ने पुरुष कहेवामां आव्यो। आम पुरुष अने प्रकृति, दृष्टा अने दृश्य, चेतन अने अचेतन आ बे तत्वोनी उत्पत्ति थई। पछी प्रकृति में 3 गुणों छे, सत्व, रजस अने तमस। तो भगवान कहे के सृष्टिना प्रारंभ में आ 3 गुणों साम्यावस्था छे। वॉल्यूम बराबर छे? ओछुं छे, वॉल्यूम ओछुं छे। આપણો મોનિટર તો ચાલે છે ને? તો સૃષ્ટિ પહેલા आ सत्व रजस तमस 3 गुणों की साम्यावस्था है। पुरुष अनुमतेन छे। आ पुरुष कहो, जीवात्मा कहो, एमना कर्म ने कारणे ज्यारे सृष्टिनो प्रारंभ थवानी तैयारी में छे त्यारे भगवान कहे के हूँ ज काल रूपे आ 3 गुणों ने प्रक्षोभित करूँ छू, विक्षिप्त करूँ छू, जेमांथी जेथी सृष्टिनो प्रारंभ थाय छे। तेमां सौथी पहेलुं सूत्रात्मा अने महत्तत्व। सूत्रात्मा एटले सर्व क्रियाशक्ति, महत एटले सर्व ज्ञान शक्ति। आ महत्तत्व उत्पन्न थयुं। तेमांथी अहंकार जन्म्यो, समष्टि अहंकार। अहंकार पण 3 प्रकारनो छे, सात्विक, राजस अने तामस। कारण के आ 3 गुणों मूळ प्रकृतिमां छे, माटे दरेक कार्यमां आ 3 गुणों होवाना छे। तो अहंकार पण सात्विक, राजस अने तामस 3 प्रकारनो छे। तो कह्युं के तामस अहंकार मांथी आ तन मात्राओ अने पंचमहाभूतोनुं सर्जन थयुं। राजस अहंकार मांथी ज्ञानेन्द्रियो अने कर्मेन्द्रियोनुं सर्जन थयुं। अने सात्विक अहंकार मांथी मन अने सर्व देवताओनुं सर्जन थयुं। तो भगवान कहे कि आ बधा ज पंचमहाभूत, इंद्रियो, ज्ञानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रियो, मन, देवताओ आ बधा ज उत्पन्न थया। भगवान के मारी प्रेरणा थी सर्व एकत्र थई गया अने एमनामांथी आ ब्रह्मांडिक अंड उत्पन्न थयुं। अंड छे भगवान के अंडे छे मारू उत्तम निवासस्थान छे, मारू उत्तम आश्रय छे। तो ये ब्रह्मांड में जळनी अंदर जेवी रीते गर्भनी अंदर जळ होय एमांथी छेवटे जन्म थाय तेवी रीते ब्रह्मांड में पण जळ छे। जळ एटले के टूंकमां कारणभूत, जेमांथी कार्यनी उत्पत्ति थवानी छे, ए कारणभूत जळ छे। भगवान के एमां हूँ मारो निवास है। तस्मिन् अहम संभवम अंडे सलिल संस्थितौ। आ जळनी अंदर भगवान के हूँ अंतर्यामी नारायण रूपे विराजमान थई गयो। मम नाभ्याम अभूत पद्मम। मारी नाभि में आ समग्र विश्वरूपी पद्म अर्थात कमल उत्पन्न थयुं। तत्र च आत्मभूः। ए कमलनी अंदर
બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા. સહ અસૃજત તપસા યુક્ત રજસા મદનુગ્રહાદ. સ વિશ્વાત્મા, એ સમગ્ર વિશ્વના આત્મા બ્રહ્માજીએ સહ તપસા યુક્ત, એ બ્રહ્માજીએ મહાન તપશ્ચર્યા કરી, જેને કારણે મદ અનુગ્રહાત, મારો અર્થાત ઈશ્વરનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થયો. અને રજસા યુક્ત, આ રજોગુણથી યુક્ત થઈને સપાલાન ભૂર્ભુવસ્વરિતિ ત્રિધા લોકાન અસૃજત, એમણે આ બ્રહ્માજીએ ત્રણ લોક ભૂહુ ભુવઃ સ્વઃ, આમ ત્રણ લોક પૃથ્વી, અંતરિક્ષ અને સ્વર્ગ, આ ત્રણ લોકનું સર્જન કર્યું. તો જ્યારે ભગવાન કે પૃથ્વી એટલે એની નીચેના 7 પાતાળ પણ સમજી લેવાના, સ્વર્ગ એટલે ઉપર 4 બીજા સ્વર્ગ પણ સમજી લેવાના, એમ કરીને કુલ 14 લોકોનું કે 14 ભુવનનું સર્જન થયું. દેવાનામ ઓકાસિત સ્વ, આમાં સ્વર્ગલોક છે એ દેવતાઓનું નિવાસસ્થાન છે. ભૂતાનામ ચ ભુવઃ પદમ, વચ્ચેનો અંતરિક્ષ લોક છે, ભોર લોક છે, એ બધા ભૂત પ્રેત વગેરેનો નિવાસસ્થાન છે. મર્ત્યાદીનામ છે ભૂર્લોક, આ મર્ત્ય છે મનુષ્ય માટે, આ ભૂલોક છે એ મનુષ્યનું નિવાસસ્થાન થયું. સિદ્ધાનામ ત્રિતયાત પરમ, જે સિદ્ધ પુરુષો છે જેમણે યોગથી તપશ્ચર્યાથી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે, એમને આ ત્રણ ઉપર જે 4 લોક છે મહાજન તપ સત્યમ, આ 4 લોક છે સિદ્ધ પુરુષો માટે છે. અધઃ અસુરાણામ નાગાનામ, હવે પૃથ્વી નીચેના જે 7 પાતાળ છે એ અસુરો માટે અને નાગ માટેના લોક છે. ભૂમે અધઃ, પૃથ્વી નીચેના જે 7 પાતાળ છે એ અસુરાણામ, અસુરો અને નાગ લોક માટે છે. અસૃજત પ્રભુ, પ્રભુ એટલે બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજી પ્રભુ છે, સમર્થ છે, સૃષ્ટિ કાર્યમાં સમર્થ, એમાં બ્રહ્માજીએ પૃથ્વી નીચેના જે લોક છે એ અસુરો માટે અને નાગો માટે ઉત્પન્ન કર્યા. ત્રિલોક્યામ ગતે સર્વાહ કર્મણામ ત્રિગુણાત્મનામ, તો કયો લોક કોને મળે? કર્મણામ ત્રિગુણાત્મનામ, આ 3 લોક પ્રમાણે ત્રિગુણાત્મનામ કર્મણામ, 3 ગુણોના આત્મા કે સાત્વિક કર્મ, રાજસ કર્મ, તામસ કર્મ. કર્મણ સુકૃતસ્યાહુ સાત્વિકમ નિર્મલમ ફલમ, રજસસ્તુ ફલમ દુઃખમ, અજ્ઞાનમ તમસઃ ફલમ. ઊર્ધ્વં ગચ્છન્તિ સત્વસ્થાઃ મધ્યે તિષ્ઠન્તિ રાજસાઃ, જગન્યગુણવૃત્તિસ્થાઃ અધો ગચ્છન્તિ તામસાઃ. તો ભગવાન કહે છે ઊર્ધ્વં ગચ્છન્તિ સત્વસ્થાઃ, જે સત્વગુણો નિષ્ઠ છે એ લોકોની ઊર્ધ્વ ગતિ થાય. મધ્યે તિષ્ઠન્તિ રાજસાઃ, મધ્યમાં અર્થાત પૃથ્વીલોક પર આ રજોગુણવાળા હોય. જઘન્યગુણ વૃત્તિસ્થાઃ અધો ગચ્છન્તિ તામસાઃ, જે તમોગુણની પ્રધાનતા ધરાવે છે એમને એ અધોલોકને પ્રાપ્ત કરે છે. કર્મણામ ત્રિગુણાત્મનામ, આ 3 ગુણ ધરાવનારા, 3 ગુણરૂપ જે કર્મ છે તે આ પ્રકારે 14 ભુવન છે. 3 લોક કહો કે 14 ભુવન કહો, કર્મ પ્રમાણે જીવોને તે લોક પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે આગળ કહે છે કે કેવી રીતે કર્મથી જુદા જુદા લોક કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે એ વાત આ 14મા શ્લોકમાં કહે છે.
योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपस्सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः। योगस्य अष्टांग योगस्य तपसः वानप्रस्थधर्मस्य न्यासस्य यथोक्त संन्यासाश्रम धर्मस्य च तारतम्यानुसारेण अमलाः गतयः भवन्ति। तो जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आचार आश्रम છે તો આચાર માટે આ બધા ભિન્ન ભિન્ન લોક છે। કર્મણામ ગાર્હસ્થ્ય ધર્માણામ તો કર્મ જે છે એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે, તપશ્ચર્યા છે એ વાનપ્રસ્થનો ધર્મ છે અને બ્રહ્મચાર્યનો ધર્મ છે। તપશ્ચર્ય બ્રહ્મચાર્યનો અને વાનપ્રસ્થનો ધર્મ છે, कर्म એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે, જ્ઞાન એ સંન્યાસીનો ધર્મ છે। હવે બ્રહ્મચર્ય બે પ્રકારના છે, ઉપકુર્વાણ નૈષ્ઠિક। તો બ્રહ્મચારી બધાને સંભળાય છે ખરું વ્યવસ્થિત કે નથી સંભળાતા? તો થોડું વોલ્યુમ વધારવી જોઈએ। તો બ્રહ્મચર્ય પણ બે પ્રકારનું છે, એકને કહેવાય ઉપકુર્વાણ બ્રહ્મચારી, ઉપકુર્વાણ, બીજું છે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી। આ તો બહુ ઉપકુર્વાણ એટલે ગુરુકુળમાં અભ્યાસ પૂરો કરીને જે પાછો પોતાને ઘરે આવે અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે એને ઉપકુર્વાણ કહેવાય। નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય અર્થાત જે ઘરે પાછો ન આવે અને હવે પહેલી વાર વ્યવસ્થિત અવાજ આવ્યો, કશું ચાલતું નહોતું એનો અર્થ એવો થયો। અત્યારે હવે આ બધા લાઉડ સ્પીકર ચાલે એવું લાગ્યું, બાકી અમુક ચાલતા નહોતા કદાચ એવું ખબર નથી। ભલે તો હવે બ્રહ્મચર્ય પણ તપશ્ચર્યા છે અંતેથી કહે છે, પણ જે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે એ તો જિંદગીભર ગુરુજી સાથે રહે, બ્રહ્મચારી જ રહે, ગુરુજીની સેવા કરે, તપશ્ચર્યા કરે। નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય બહુ મોટું વ્રત છે। તો અહીં કહે છે કે બ્રહ્મચર્યને તો જો સ્વ પછી મહ જન તપ સત્યમ 4 લોક છે। આ મહ અને જન જે ઉપકુર્વાણ બ્રહ્મચારી છે એને મહરલોક પ્રાપ્ત થાય, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે જનલોક પ્રાપ્ત થાય। વાનપ્રસ્થ છે એ તપશ્ચર્યામાં જીવન જીવે છે એને માટે તપઃલોક પ્રાપ્ત થાય, અને સંન્યાસી છે એને સત્યલોક પ્રાપ્ત થાય। આવું છે જન મહ જન તપ સત્યમ। મહ ઉપકુર્વાણ બ્રહ્મચારી માટે, જન નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી માટે, તપ વાનપ્રસ્થ માટે, સત્યમ સંન્યાસી માટે। તો યોગમાં અષ્ટાંગ યોગની અંદર જે પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય એ પ્રકારના લોક પ્રાપ્ત થાય। યોગ તારતમ્ય ટૂંકમાં
યોગમાં અમુક પ્રગતિ કરી હોય તો જનલોક, વધારે તપલોક, મહાલોક, જનલોક, તપલોક, સત્યલોક, આમ યોગમાં જે પ્રકારની પ્રગતિ કરી હોય એ પ્રકારે તે લોક પ્રાપ્ત થાય. યોગસ્ય તપસશ્ચૈવ ન્યાસસ્ય ગતયઃ અમલાઃ. આ બધી નિર્મળ ગતિ છે. રાગલોભાદિ વિકાર રહિતા. આ બધા લોક જે છે ને મહા તપ બધામાં રાગદ્વેષ ના હોય, લોભ ના હોય, તે નિર્મળતા હોય, માટે નિર્મળ ગતિ પ્રાપ્ત છે. એ જ ભગવાને કહ્યું યદા સત્વે પ્રવૃદ્ધે તો પ્રલયમ યાન્તિ દેહભૃત પ્રયાતિ દેહ તદોત્તમ વિદામ લોકાન અમલાન પ્રતિપદ્યતે. યદા સત્વે પ્રવૃદ્ધે તો જ્યારે સત્વની પ્રધાનતા હોય એ પ્રકારે મનુષ્યનો મૃત્યુ થાય ત્યારે સત્વની પ્રધાનતા હોય. પ્રલયમ્યાત દેહભૃત આ જીવાત્માનો પ્રલય થાય, મૃત્યુ થાય સત્વગુણની પ્રધાનતા વખતે તદા ઉત્તમ વિધાન લોકાન અમલાન પ્રતિપદ્યતે. ઉત્તમ વિધાન તો હિરણ્યગર્ભ વગેરે ઉપરની ઉપાસના જાણ કરી હોય એવા લોકોને જે પ્રકારની ગતિ પ્રાપ્ત થાય એવી નિર્મળ ગતિ આ સાત્વિક લોકોને પ્રાપ્ત થાય. તો પ્રશ્ન થયો કે ભક્તિ યોગનું શું? ભક્તિ યોગસ્ય મદ્ગતિ. તો કે ભાઈ ભક્તિ યોગસ્ય તો હેતુના મદ્ગતિ. ભક્તિ યોગસ્ય મદ્ગતિ. ભગવાન કે જે ભક્તિ યોગમાં છે પેલો કર્મયોગ, બધી તપશ્ચર્યા, જ્ઞાન, આ બધું ખરું, પણ ભક્તિમાં જે નિષ્ઠ છે એની મદ્ગતિ, એને વૈકુંઠ લોક પ્રાપ્ત થાય. મમ વૈકુંઠ લોક પ્રાપ્ત. ભગવાનનો એ લોક છે, બીજા બધા લોકોને બીજા ત્રીજા લોક પ્રાપ્ત થાય. એવું છે ને કે આ બ્રહ્મભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન. બ્રહ્મલોક સુધીના બધા લોક છે એ પુનરાવર્તી. વૈકુંઠનું નામ નથી આવતું. એટલે જે ભક્તિ યોગથી ભક્ત છે એ મારી અર્થાત ગતિ એટલે વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરે છે. તત્ર તુ મદ્ગતિ વ્યતિરેકેણ ઇતરાહ ગતયઃ ચંચલાહ ઇત્યાહ. એ જ કહે છે કે વૈકુંઠ સિવાયની જે કોઈ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, ભલે બ્રહ્મલોક સુધીની ગતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, એ બધી કેવી છે? ચંચળ છે. જે ગીતામાં કહ્યું આ બ્રહ્મ હોના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન. બ્રહ્મલોક સુધીના બધા જ લોક છે એ પુનરાવર્તી, ઉત્પત્તિ થાય, સ્થિતિ હોય, લય થાય. બ્રહ્મલોક સુધી આપણે સંસારથી મુક્ત ના થઈ શકીએ. એટલે કહે છે મદ્ગતિ વ્યતિરેકેણ ઇતરાહ ગતયઃ. અમારી ગતિ અર્થાત વૈકુંઠ સિવાયના જે બીજી બધી ગતિ છે, બે લોકની પ્રાપ્તિ છે, ચંચલાહ. એ ચંચળ કેમ કહે છે? વૈરાગ્યાર્થમાં. તો આપણનામાં વૈરાગ્ય જન્મે માટે બીજા બધા જે લોક છે એની ચંચળતા કહે છે, નશ્વરતા કહે છે. જો 15મા શ્લોકમાં કહે છે મયા કાલાત્મના ધાત્રા કર્મયુક્તમિદં જગત ગુણપ્રવાહ એતસ્મિન્નુન્મજ્જતિ નિમજ્જતિ. મયા કાલાત્મના ધાત્રા કર્મયુક્તમિદં જગત. ભગવાન કે હું જે કાલાત્મા છું,
ભગવાન પોતે જ કાળના રૂપમાં પરિણત થાય છે. ભગવાન પોતે જ કાળ બની જાય છે અને એ જ સમગ્ર સૃષ્ટિને ચલાવતો હોય છે. કાળાત્મના કાળ શક્તિના ધાત્રા કર્મ અનુરૂપ ફલપ્રદેન, વળી આ કર્મફલ દાતા, કર્મને અનુરૂપ ફળ પ્રદાન કરનાર ભગવાન જ છે. કયો ભગવાન? કાળના રૂપમાં રહેલો ભગવાન કર્મનું ફળ પ્રદાન કરે છે. કર્મનું ફળ એટલે કાર્ય અને કારણ વચ્ચેનો સંબંધ. કર્મ કાર્ય છે, કર્મફળ કારણ છે. એ નિર્ણય કોણ કરે? કાળ નિર્ણય કરે. એ ભગવાન મયા કાલાત્મના ધાત્રા, હું સ્વયં જે છે એ કાળ રૂપ છું અને ધાતા એટલે કર્મફળ પ્રદાતા છું, કર્મ અનુસાર ફળ પ્રદાન કરનારો છું. મયા પરમેશ્વરેણ હેતુના કર્મયુક્તમિદમ જગત, આ સમગ્ર કર્મયુક્ત જગત. કારણ કે આ જગત છે ને સર્વત્ર બધું કર્મનું જ પરિણામ છે. આ સમગ્ર સૃષ્ટિ છે છેવટે તો કર્મનું જ પરિણામ છે. કોના કર્મ પરિણામ? તો કે જીવોના કર્મ પરિણામ. આપણે જ પોતે આપણા કર્મથી જ આ બધી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે. આમ દરેક જીવ પોતાના કર્મથી પોતાની આસપાસની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે, પોતાની જરૂરિયાતવાળી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે. બધા જ જીવોને આપણે ભેગા કરીએ તો સમગ્ર બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય, ખરું ને? એટલે વિચાર કરવાનો કે એ જ કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ એટલે કહ્યું કે આ ધાતા જે છે એ પિતા છે. આ સપ્તાહન 7 પ્રકારના અન્ન ઉત્પન્ન કરે છે. આ દરેક જીવ પિતા છે. પોતાના કર્મથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે. તો કર્મયુક્તમિદમ જગત, આ સમગ્ર જગત છે એ કર્મયુક્ત છે, કર્મના સંસ્કારથી યુક્ત છે. જે કે ઉત્પન્ન થયું છે એ કર્મના પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલું છે. જે કે ચાલે છે એ પણ કર્મના પરિણામે ચાલે છે. જે કે નષ્ટ થાય છે એ પણ કર્મના પરિણામે નષ્ટ થાય છે. કશી વસ્તુ કેમ બને છે? મારી સમક્ષ જે સંજોગો ઉત્પન્ન થાય એનું કારણ શું? કર્મ. મારા મનમાં જે વિચાર જન્મેનું કારણ તો કર્મ. આમ જે કે વસ્તુ જ્યાં પણ છે, જેવી પણ છે, એ બધાનો એક જ ઉત્તર છે, કર્મ. કર્મયુક્તમિદમ જગત, આ સમગ્ર જગત કર્મયુક્ત છે, કર્મના અને સંસ્કારથી યુક્ત છે એવું જગત. મયા કાલાત્મના ધાત્રા, તો આ જગતની અંદર હું જ ભગવાન કે હું જે કાળા સ્વરૂપ છું એ બધા કર્મનું ફળ પ્રદાન કરનાર છું. ગુણ પ્રવાહ એતસ્મિન ઉન્મજ્જતિ નિમજ્જતિ, આ ગુણનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. ગુણેન પ્રવહતિ ઇતિ ગુણ પ્રવાહ, ગુણથી આખો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે ગુણનો. એતસ્મિન સંસારે ઉન્મજ્જતિ નિમજ્જતિ, બસ આ પ્રકારની જીવોની ગતિ છે. પોતાના કર્મ કારણે ક્યારેક આ જે પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે એને પ્રવાહ સાથે સરખાવ્યો. નદીનો પ્રવાહ હોય એમ પેલો જીવ તણાતો હોય, ક્યારેક ઉપર આવે, ક્યારેક પાછો ડૂબે. તેવી રીતે આ ગુણનો પ્રવાહ સંસાર છે. આ 3 ગુણનો પ્રવાહ છે અને પોતાના કર્મના પરિણામે ક્યારેક જીવ ઉપર આવે, ક્યારેક નીચે જાય. કર્મને કારણે ક્યારેક સત્યલોક સુધીની ગતિ પ્રાપ્ત કરે, કર્મને કારણે ક્યારેક છેક પાતાળ સુધી પહોંચી જાય. ઉન્મજ્જતિ નિમજ્જતિ, ઉન્મજ્જતિ ઉપર આવે, નિમજ્જતિ પાછો અંદર ડૂબે. ઉચ્ચ ગતિને પ્રાપ્ત થાય કે નીચ ગતિને પ્રાપ્ત થાય. આ બધું શેના માટે કહ્યું? વૈરાગ્ય માટે. ટૂંકમાં આ ગુણ પ્રવાહ રૂપી સંસારમાંથી બચવું હોય તો શું કરવાનું? મદ ભક્તિ. કારણ કે
મદ ભક્તિ યોગસ્ય મદ ગતિ, ભક્તિ યોગથી ભગવાન કે મને પ્રાપ્ત થાય ને, મને પ્રાપ્ત થયા પછી જન્મ રહેતું નથી. એટલે ત્યાં 8મા અધ્યાયમાં આ જ બધું ભગવાને કહ્યું ને, આ બધું કે આ બ્રહ્મ ભુવનાન લોકાહ પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામ ઉપેત્ય તુ કાઉન્તે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જ્યાં સુધી આ લોકમાં છે ત્યાં સુધી ગતિ ઊંચી નીચ થયા કરે. મામ ઉપેત્ય, મને પ્રાપ્ત થયા પછી કોઈ પુનર્જન્મ રહેતો નથી. મામ ઉપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ નાપ્નોન્તિ મહાત્માનઃ સંસિદ્ધિમ પરમામ ગતાઃ. મામ ઉપેત્ય, ભગવાન કે મને પ્રાપ્ત કરીને પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. જન્મ કેવો છે? દુઃખાલય, દુઃખનું આલય છે, દુઃખનું નિવાસસ્થાન છે, અશાશ્વત છે, નશ્વર છે. તો મને જ્યાં સુધી જીવાત્મા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી આ દુઃખનું આલય રૂપ, દુઃખના નિવાસસ્થાન રૂપ અને નશ્વર જે આ સંસાર છે એને બિચારો પ્રાપ્ત થયા કરશે. ઉન્મજ્જતિ નિમજ્જતિ, ક્યારેક ઉપર જાય ક્યારેક નીચે જાય. મામ અપ્રાપ્ય, મામ અપ્રાપ્ય, પણ મામ ઉપેત્ય તુ કાઉન્તે, મને પ્રાપ્ત કરીને કોઈ પ્રકારનો જન્મ રહેતો નથી. આ કહેવા માટે ભગવાને ટૂંકમાં જો શાસ્ત્રમાં આ બધે સૃષ્ટિ બધાની વિગતોથી બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પંડિત લોકો ચિંતા કરે કે શેના પછી શું ઉત્પન્ન થયું ને કેટલા તત્વો શું ને ઢીકણું ફલાણું ને, તમને યાદ રહે તો સારું છે, ખોટું નથી. પણ છેવટે આ બધામાંથી બોધ શું લેવાનો છે કે આ સૃષ્ટિ આ 3 ગુણોની બનેલી છે. આ 3 ગુણનો પ્રવાહ છે આ સૃષ્ટિમાં. ક્યારેક આપણે સાત્વિક બનીએ ઉપર ઉઠીએ, ક્યારેક વળી કર્મ તમો ગુણ થાય તો નીચે પણ જઈએ. આમ ગુણોના પ્રવાહમાં ઉપર નીચે જવાનું છે. મુક્ત થવા માટે ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. તો અર્જુન નિસ્ત્રૈગુણ્ય બન, આ 3 ગુણથી ઉપર ઉઠ અને આ રીતે એટલે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કર. એ જ કહે છે અદ્વિતીય આત્મ પ્રતિપત્તિ સૃષ્ટિ વર્ણસ્ય પ્રયોજનમ. શાસ્ત્રમાં સૃષ્ટિનું જે વર્ણન આવે છે એ શેના માટે છે? પરમાત્માની અદ્વિતીય છે, અદ્વિતીયતાનું નિરૂપણ કરવા માટે, બસ બાકી કંઈ પ્રયોજન નથી. એટલા જ માટે બધા ઉપનિષદમાં સૃષ્ટિનું વર્ણન જુદી જુદી રીતે પ્રાપ્ત થાય. અને આપણે વિચાર કરીએ કે આ બધુંમાં સાચું શું ખોટું શું. બૃલ્લોહ વિશ્વલિંગાદ્યૈ સૃષ્ટિર્યા ચોદિતાન્યથા ઉપાય સોવતારાય નાસ્તિ ભેદ કથંચન. મૃલ્લોહ વિશ્વલિંગાદ્યૈ, ક્યારેક મૃતનો દૃષ્ટાંત આપે, ક્યારેક લોહનું દૃષ્ટાંત આપે, ક્યારેક તણખાનું દૃષ્ટાંત આપે. વિશ્વલિંગ, જેવી રીતે અગ્નિમાંથી અનેક બધા તણખાઓ ઉત્પન્ન થતા હોય તેવી રીતે હે સૌમ્ય અક્ષર પરમાત્મામાંથી આ બધા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. આમ જાત જાતની રીતે સૃષ્ટિનું વર્ણન કરવામાં આવે. કે છે ઉપાય સોવતારાય, આ બધું માત્ર એક અદ્વિતીય તત્વનું જ્ઞાન કરાવવા માટેનો ઉપાય છે, પ્રક્રિયા છે. નાસ્તે ભેદ કથંચન, આ સૃષ્ટિ વગેરેના વર્ણન દ્વારા અહીં ભેદભાવ છે એવું કહેવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. વાસ્તવમાં સૃષ્ટિના વર્ણનનું પ્રયોજન છે અભિન્નતાને સમજાવવાનું, આપણને અભેદની અંદર પ્રસ્થાપિત કરવાનું પ્રયોજન છે. એટલા માટે સાંખ્ય પ્રક્રિયા હોય કે જે પ્રક્રિયા હોય ખરી, બહુ ચિંતન કરવાની જરૂર નથી. બહુ ચિંતન ભલે કરો, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે કહે છે સૃષ્ટિ નિરૂપણસ્ય અદ્વિતીયાત્મ પ્રતિપત્યર્થત્વાત તત્પ્રતિપાદનાય. સૃષ્ટિ નિરૂપણસ્ય, સૃષ્ટિ નિરૂપણનું એક જ પ્રયોજન છે અદ્વિતીય
આત્મ પ્રતિપત્યર્થત્વાत् અદ્વિતીય આત્માની પ્રતિપત્તિ થાય, અદ્વિતીય આત્માનું જ્ઞાન થાય, પ્રાપ્તિ થાય, એ જ માત્ર સૃષ્ટિના વર્ણનનું પ્રયોજન છે. અભિજાતનો નિર્ણય વેદાંતિ આચાર્યોએ કર્યો. વેદાંતના આચાર્યોએ આ બધા ઉપનિષદના અધ્યયન પછી શું નિર્ણય કર્યો કે ઉપનિષદમાં સૃષ્ટિનું જે વર્ણન આવે છે એનું પ્રયોજન સૃષ્ટિમાં નથી, એનું પ્રયોજન સૃષ્ટિને સત્યતા આપવામાં નથી, માત્ર એક અદ્વિતીય તત્વ જે છે એ દેખાડવા માટે. આકાશ તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મના આકાશ સંબુધ આપણું વર્ણન કરવામાં આવે કે શરૂઆતની અંદર આ સોની પાસે સોનાની એક લગડી હતી, એમાંથી પછી એક સળિયો બન્યો, તાર બન્યો, ટુકડા બન્યા, એમાંથી પછી પેલા શું કહેવાય ને ગોળ એની કડીઓ બની, કડીમાંથી પછી કંઠી બની. આમ દરેક વખતે નામ જુદા, રૂપ જુદા, કર્મ જુદા. પણ એક વસ્તુ અગત્યની શું છે, એ સર્વ અવસ્થા દરમિયાન એક સુવર્ણ જે છે એ તો કેવું છે, એવા સર્વ વ્યાપ્ત છે, એનું સૂત્ર છે, બધાનો આધાર છે, એ જ છે. મૃત્તિકા ઇત્યેવ સત્યમ, સુવર્ણમ ઇત્યેવ સત્યમ. ભલે બધી અવસ્થાઓ હોય પણ માત્ર સુવર્ણ જ સત્ય છે, એ કહેવાનું પ્રયોજન છે. પછી કોઈ લાંબુ લાંબુ વર્ણન કરે અને કોઈ ટૂંકું વર્ણન કરે, પરંતુ વર્ણનનું પ્રયોજન એક જ છે કે હંમેશા બ્રહ્મ જ આકાશ બન્યું, એ જ બ્રહ્મ આકાશ, એ જ વાયુ બન્યું વગેરે વગેરે. સર્વ અવસ્થામાં જે હોય તે સોનું જ છે, તે સર્વ અવસ્થામાં બ્રહ્મ જ છે. તત્ પ્રતિપાદનાય કારણેન કાર્યસ્ય વ્યાપ્તિમાં. કેવી રીતે કારણ કાર્યમાં વ્યાપ્ત છે, જેવી રીતે કારણ શું છે, માટી, કાર્ય છે ઘડો, માટી જેવી રીતે ઘડામાં વ્યાપ્ત છે, એમ કારણ કાર્યમાં વ્યાપ્ત છે. અને કાર્ય ક્યારે પણ કારણથી ભિન્ન નથી, ઘડો ક્યારે માટીથી ભિન્ન નથી. એ વાત પછીના શ્લોકમાં કહે છે. અણુર્બૃહત કૃશસ્થૂલો યો યો ભાવ પ્રસિદ્ધ્યતે સર્વોપ્યુભય સંયુક્ત પ્રકૃત્યા પુરુષેણ ચ. અણુબૃહત કૃશસ્થૂલો યાદ આવે છે કઈ? અણુબૃહત કૃશસ્થૂલો ક્યાં આવે છે? અણુબૃહત કૃશસ્થૂલો વિષ્ણુ સહસ્રનામમાં. ગુણભૃન નિર્ગુણો મહાન વગેરે વિષ્ણુ સહસ્રનામમાં આવે આ જ શબ્દ. અણુર્બૃહત કૃશસ્થૂલ. અણુ એટલે અત્યંત સૂક્ષ્મ, બૃહત અત્યંત વ્યાપક મોટું, કૃશ સૂકલું સુકાઈ ગયેલું, સ્થૂળ જાડું. ટૂંકમાં પાતળું હોય, જાડું હોય, ટૂંકું હોય, લાંબુ હોય, સૂક્ષ્મ હોય, સ્થૂળ હોય, જે કંઈ હોય. યો યો ભાવ પ્રસિદ્ધ્યતે. જગતમાં જે કંઈ ભાવ પ્રસિદ્ધ્યતિ, પ્રસિદ્ધ વર્તતે. ટૂંકમાં જગતમાં જે કોઈ પદાર્થ સિદ્ધ્યતિ બને છે. સર્વોપી ઉભય સંયુક્ત પ્રકૃત્યા પુરુષેણ છે. બસ આટલું જ સમજવાની જરૂર છે કે આ બધું જ પુરુષ અને પ્રકૃતિ આ બેના સંયોગથી આ સર્વ પદાર્થો બને છે. આ વાત ભગવદ્ ગીતામાં કરવામાં આવી 13મા અધ્યાયની અંદર. યાવત સંજાયતે કિંચિત સત્વમ સ્થાવર જંગમમ ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ સંયોગાત તદ્વિદ્ધિ ભરતર્ષભ. યાવત સંજાયતે કિંચિત સત્વમ સ્થાવર જંગમમ. સ્થાવર જંગમમ સત્યમ યાવત સંજાયતે.
સ્થાવર હોય કે જંગમ હોય. સ્થાવર એટલે સ્થિર હોય, જંગમ એટલે ગતિમાન હોય, પછી તો ચરાચર કે પછી સજીવ કે નિર્જીવ જે કંઈ જગતમાં છે. યાવત સંજાયતે યાવત કિંચિત સંજાયતે, જે કંઈ જન્મે છે, સારું હોય કે ખરાબ હોય, પાપી હોય પુણ્યશાળી હોય, શાહુકાર હોય, જે હોય તે ખરો, જે કંઈ એ બધું ક્ષેત્ર સંયોગાત તદ્વિદ્ધિ ભરતર્ષભ. એ ભરતર્ષભ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ સંયોગથી થાય છે. ક્ષેત્ર એટલે પ્રકૃતિ, ક્ષેત્ર એટલે પુરુષ, પુરુષ અને પ્રકૃતિના સંયોગથી થાય છે. જડદેહાત્મના પ્રકૃત્યા અનુગત સચ્ચિદાત્મના ક્ષેત્રજ્ઞત્યા પુરુષેણ વિવેક. જેવી રીતે આપણામાં આ પુરુષ અને પ્રકૃતિ બંને અંશ રહેલા છે. જડદેહાત્મના, આ દેહ કહો, જો આ દેહ છે, ઇન્દ્રિયો છે, આ દેહ શેમાંથી બન્યો? પંચમહાભૂતમાંથી, તામસ અહંકારમાંથી. બરાબર? આ જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો શેમાંથી બની? રાજસ અહંકારમાંથી. આપણું મન અને મન શેમાંથી બન્યું? સાત્વિક અહંકારમાંથી. અધિષ્ઠાન દેવતાઓ પણ સાત્વિક અહંકારમાંથી. એટલે આપણી ઉપાધિ છે એ સત્વ રજસ તમસ આ ત્રણ ગુણોમાંથી બને. એ જળ છે. એટલે જળ દેહાત્મના પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિમાંથી મહત્તત્વ અહંકાર, અહંકારમાંથી પછી આ પંચ તન્માત્રા, પંચમહાભૂત, ઇન્દ્રિયો, મન, દેવતાઓ બન્યા. આ બધું શું છે? જડ છે, પ્રકૃતિ છે. પરંતુ આ સર્વનો દ્રષ્ટા કહો, સાક્ષી કહો, સર્વને ચેતનતા પ્રદાન કરનાર કહો, એ કોણ છે? પુરુષ છે. તો જ્યાં પ્રકૃતિ હોય ત્યાં પુરુષ હોવો જોઈએ. બધી જગ્યાએ આપણને સજીવતા ન લાગે. જે સ્થળે સૂક્ષ્મ શરીર છે ત્યાં આગળ સજીવતા છે. આ ટેબલ વગેરે જ્યાં સૂક્ષ્મ શરીર નથી ત્યાં સજીવતા નથી. ત્યાં પુરુષ પ્રકૃતિ તો છે જ, કારણ કે પ્રકૃતિને સત્તા પ્રદાન કરનાર પુરુષ છે. અસ્થિ ભાતિ પ્રિયમ, આ પ્રકૃતિને સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર પુરુષ છે. આ ટેબલ છે, આ ટેબલ ભાસે છે, આ સત્તા અને સ્ફૂર્તિ કોને કારણે છે? એમાં રહેલા પુરુષને કારણે. આ રીતે જગતમાં જે કંઈ પદાર્થ બને છે એ પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગથી છે. એટલે બીજી કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પ્રકૃતિની જાત જાતની વિગતની ચિંતા શું કામ ચિંતા કરવી? પ્રકૃતિનો પુરુષ પતી ગયો. જે કંઈ છે પ્રકૃતિ અને પુરુષના સંયોગથી છે. ભાઈ પ્રકૃતિ કેવી છે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પુરુષ તો બધામાં એક જ છે, એમાં શંકા જ નથી. સાંખ્ય લોકો મને કહે છે પુરુષ તો એક જ છે. ચિદ્વપુ નિર્વિકાર, ચિદ્વપુ નિર્વિકાર ચૈતન્ય સ્વરૂપ પુરુષ તો એક છે. અનેકતા શું છે? પ્રકૃતિમાં છે. વિવિધતા ક્યાં છે? પ્રકૃતિમાં છે. એટલે ભાઈ એક જીવને બીજા જીવથી જુદું પાડનાર કોણ છે? પ્રકૃતિ. સર્વ પુરુષ તો એક જ સૂત્ર છે. ભલે સાંખ્ય લોકો એમ કે પુરુષ જુદા જુદા છે. સાંખ્ય લોકો અનુમાનથી બધું સિદ્ધ કરવા, અનુમાન છે ને એ લોકોને આખી સ્મૃતિ અનુમાનાત્મક છે, અનુમાન પર આધારિત છે. એટલે એ લોકો એમ કે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કે ભાઈ એક પુરુષ અને બીજો પુરુષ જુદા જુદા કેમ છે? તો એ લોકો એવી દલીલ કરે કે પુરુષ એક હોત, બધી જ પ્રકૃતિમાં, બધી જ ઉપાધિમાં જો એક જ આત્મા હોત તો એક જ્યારે સુખી હોય ત્યારે બધા સુખી હોવા જોઈએ કે નહીં? એક દુઃખી હોય તો બધા દુઃખી ન હોવા જોઈએ. અહીં તો એકનો જન્મ થાય ત્યારે બીજાનું મૃત્યુ થાય છે. એક સુખી છે ત્યારે બીજો દુઃખી છે. આ બતાવે છે કે પુરુષ અનેક છે. આવી રીતે તર્કથી એ લોકો નિર્ણય પર કોઈ અનેક પુરુષે જોયા નથી.
આ પુરુષ કરતાં પેલો પુરુષ જુદો છે એવું આ પુરુષની મર્યાદા કેટલી? આ પુરુષ ક્યાં પૂરો થાય અને પેલો ક્યાં શરૂ થાય? પુરુષનો નિર્વિકાર કહે છે, એનો થઈ થયો કે એનો આકાર તો ન હોય, પાછો પછી વિભુ છે, સર્વવ્યાપક, તો જુદું ક્યાં પડે? એટલે આ બધી કલ્પના, એટલા માટે આ બધાનો છેદ ઉડાડી દેવામાં આવે કે આ બધી આ કવી તર્ક છે, બધું અનુમાન છે, આ શ્રુતિ પર આધારિત નથી. તો એક જ પુરુષ આ સૂત્ર છે જે સર્વ પ્રકૃતિને નામ રૂપને ધારણ કરનાર છે. ઇદાનીમ કાર્યસ્ય કારણાત્મતામ દર્શયતિ. હવે શું કહે છે? જે કાર્ય છે એનું ખરું સ્વરૂપ તો કારણ જ છે. જેમ કે આ ઘડો કાર્ય છે, એનું ખરું સ્વરૂપ કયું? માટી. કાર્યસ્ય કારણાત્મતામ, ઘડો કાર્ય છે, કારણ કયું છે? માટી. ઘડો ખરેખર માટી રૂપ જ છે. એમ કરતાં કરતાં કાર્યને કારણમાં તમે નિવૃત્ત કરો તો પેલો એના કારણમાં એના કારણમાં એના કારણમાં એમ કરતાં કરતાં ક્યાં પહોંચીએ છીએ આપણે? માટી ઘડો તો કે માટી છે, માટી તો કે પૃથ્વી છે, પૃથ્વી જળ છે, પછી અગ્નિ છે, વાયુ છે, આકાશ છે, પ્રકૃતિ છે, પુરુષ છે, પરમાત્મા છે. હવે એટલે કેવી રીતે સર્વ, આ બહુ એની ભાષા જરા જેવું જુદા પ્રકારની છે, ભાગવતની ભાષા. પણ કહેવાનો વાત એ છે કે આ જે કાર્ય છે એ કારણરૂપ છે એ વાત કરે છે. યસ્તુ યસ્યાદિરંતશ્ચ સ વૈ મધ્યમ ચ તસ્ય સન્ન. વિકારો વ્યવહારાર્થો યથા તૈ સ પાર્થિવાઃ. યદુપાદાય પૂર્વસ્તુ ભાવો વિકુરુતે પરમ. આદિરંતો યદા યસ્ય તત્સત્યમવિધીયતે. યસ્તુ યસ્ય આદિ અંતસ્ય સ વૈ મધ્યમ ચ તસ્ય સન. આપણને વેદાંતમાં કહેવામાં આવ્યું આદાવંતે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેપી તત્તથા. જે આદિમાં પણ નથી, અંતમાં પણ નથી, એ મધ્યમાં પણ નથી સમાન છે. જરા જુદે રીતે કહેવામાં આવ્યું, જે આદિમાં પણ છે અને અંતમાં પણ છે એ મધ્યમાં પણ એ જ છે. આદિમાં સુવર્ણનો એક પિંડ હતો, અંતમાં જ્યારે અલંકાર ઓગળી ગયા ત્યારે વળી સુવર્ણનો પિંડ છે, મધ્યમાં કટક કુંડલ વગેરે અનેક અલંકારો છે, સુવર્ણથી અન્ય કાંઈ જ નથી. એ જ કહે છે યથા તૈજસ પાર્થિવાહ. તૈજસ એટલે સુવર્ણ, પાર્થિવ એટલે પૃથ્વી. તો જેવી રીતે અલંકારોની ઉત્પત્તિ પહેલા એકમાત્ર સુવર્ણનો પિંડ હતો, મધ્યમાં અનેક બધા અલંકારો આવ્યા. એ દરેકના નામ જુદા, રૂપ જુદા, એમના ઉપયોગ જુદા. કટક કુંડલ, કટક એટલે કડું, કુંડલ એટલે બુટ્ટી, કુંડલ વગેરે આવા અનેક બધા નામ આવ્યા. વળી પાછા અંતમાં પાછા બધાને ઓગાળી દે ત્યારે વળી પાછો સુવર્ણનો પિંડ બની જાય. પાર્થિવાહ, એક જ માટીમાંથી ઘણા બધા ઘડા બન્યા, શકોરા બન્યા, કોડિયા બન્યા. વળી પછી અંતમાં એ બધા ત્યાં પાછી માટી જ રહે. તો મધ્યમાં પણ માટી જ છે. યસ્ય યસ્તુ આદિ અંતશ્ચ સ વૈ મધ્યમ છે તસ્ય. તો જે કાર્યના આદિ, જે કારણ છે, અનંત લય સ્થાન છે. ટૂંકમાં ઘડાઓ જે છે એનું ઉદ્ભવ સ્થાન કયું છે? માટી. ઘડાઓનું લય સ્થાન કયું છે? વળી માટી.
તો મધ્યમ મધ્ય અવસ્થા બી સૈવ માટે જ છે. અને સૈવ સન આ ઘડા વગેરે સત્ય નથી. આ જે મધ્યમાં છે, જે પહેલા પણ હતું અંતમાં પણ છે, એ જ મધ્યમાં છે અને એ જ સત છે, એટલે કે માટે જ સત્ય છે. તો પ્રશ્ન કરે છે અલમ તર્હિ મિથ્યાભૂત કાર્ય સૃષ્ટ્યા, તો શું કામ આ માથાકૂટ કરો છો? જો માત્ર માટે જ સત્ય હોય, જે પહેલા પણ હતી અંતમાં પણ છે અને મધ્યમાં પણ છે, તો શું કામ બધા ઘડાને બધું પૂજા બનાવવાની જરૂર છે? અલંકારના કિસ્સામાં સોનું જ સત્ય હોય, જે આદિમાં પણ હતું અંતમાં પણ હતું મધ્યમાં પણ છે, એ સોનું જો સત્ય હોય તો શું કામ આ કટક કુંડળ બનાવવાની જરૂર શું? અલમ તરી મિથ્યાભૂત કાર્ય સૃષ્ટિયા, તેનો કે આ સૃષ્ટિ મિથ્યા છે ને, કારણ કે સુવર્ણ સત્ય છે, માટી સત્ય છે, તો આ કટક કુંડલા બધું મિથ્યા છે, તો મિથ્યા શું કામ સર્જન કરવાનું ભાઈ? એટલે બીજી વિકારો વ્યવહારાર્થ હે, આ વિકાર છે ને માટે છે? વ્યવહાર માટે છે. માટીથી કશો વ્યવહાર ન થાય. ઘડો શું છે? વિકાર છે. વ્યવહાર ક્યાંય થાય? ઘડાથી થાય. પાણી ભરવું હોય તો ઘડો જોઈએ, પાણી લાવવું હોય તો ઘડો જોઈએ, તેવી રીતે હાથમાં પહેરવું હોય તો બંગડી જોઈએ, કાન માટે બુટ્ટી જોઈએ, સોને લગડી કે પહેરાય નહીં. તેથી આ બધું સર્જન છે ને માટે છે? માત્ર વ્યવહાર માટે છે. તેવી રીતે બધું નામ રૂપાત્મક સર્જન કહ્યું ને આગળ કે અણુ બૃહદ કૃષ્ણ સ્થૂલ હે, અણુ હોય, બૃહદ હોય, કૃષ હોય, સ્થૂળ હોય, સૂક્ષ્મ હોય, મોટું હોય, નાનું હોય, જાડું હોય, પાતળું હોય, જે કંઈ હોય શેના માટે છે? વ્યવહાર માટે છે. બસ, એથી વધારે કશાનો કોઈ ઉપયોગ નથી. એટલે વેદાંત લોકો એમ કે વસ્તુ વ્યવહાર માટે ઉપયોગી છે, માટે સાચી બની ના જાય. અને અહીંયા એક લોકો શું કે ભાઈ અર્થક્રિયાકારિત્વ સત્યમ સત્યત્વમ, જે વસ્તુથી પ્રયોજન સરે સત્ય છે. આ પાણીથી તરસ છીપવાનું પ્રયોજન સરે પાણી સત્ય છે, તો વેદાંત કે બીજો વ્યવહારને કારણે વસ્તુની સત્યતા નક્કી ના થાય. ખરેખર તો જે વ્યવહારમાં ઉપયોગી છે એ જ મિથ્યા છે. આ મિથ્યા સર્જન છે ને માટે છે? વ્યવહાર માટે. એનો અર્થ એ તો કે જે કે વસ્તુ વ્યવહારમાં કામમાં આવતી હોય એ કેવી છે? મિથ્યા છે. સત્ય તો ક્યારેય વ્યવહારનો વિષય બની જ ના શકે. અવ્યવહાર્યમ, યાદ આવે છે? અવ્યવહાર્યમ ક્યાં આવે છે? માંડુક્ય ઉપનિષદમાં. અવ્યવહાર્યમ અર્થાત જે વ્યવહારને યોગ્ય નથી. પરમાત્મા કહો, સત્ય કહો, એ ઉપયોગી જ નથી. એટલા માટે એનું ઉપયોગી બનાવવા માટે આ બધું સર્જન કરવામાં આવ્યું. વિકારો વ્યવહારાર્થ હે, જે વિકાર છે કાર્ય છે માત્ર વ્યવહાર માટે છે. યથા તૈજસ પાર્થિવા, તો જેવી રીતે સુવર્ણ તૈજસા સુવર્ણના કાર્યભૂત કટકુંડલાદય, પણ એ બધા સુવર્ણથી પૃથક નથી. કે પાર્થિવા ઘટ શરાવાદય, ઘટ શરાવ એટલે શકુર વગેરે જે છે એ માટીથી ભિન્ન નથી. તો સારું, એનો થઈ તો કે ઉપાદાન કારણે સત્ય છે. તો સારું, હવે જો આ મહત્તત્વ છે ને એ અહંકારનું ઉપાદાન કારણ છે. પણ મહત્તત્વ સત્ય થયું ને, આપના કહેવા પ્રમાણે ઉપાદાન કારણ સત્ય છે, તો મહત્તત્વ સત્ય થયું. અરે અહંકાર પણ ઉપાદાન કારણ છે, પંચમહાભૂત, એ સત્ય થયો. તો કે નહીં નહીં નહીં, એ તમારે આ પ્રક્રિયા આગળ આગળ લઈ જવાની, અટકવાનું નહીં. એટલે પછી 18મા શ્લોકમાં કહ્યું યદ ઉપાદાય પૂર્વસ્તુ ભાવો વિકૃતે અપરમ, યદ રૂપમ ઉપાદાય ઉપાદાન કારણે સ્વીકૃત્ય પૂર્વ કાरणो महदादि भाव परम अहंकार विकृते सृजति.
શું થાય છે? મહતમાંથી અહંકાર જન્મે, બરાબર છે? તો પ્રકૃતિમાંથી મહત્તત્વથી અહંકાર. તો આ મહત્તત્વ અહંકારને ઉત્પન્ન કરે છે. તો મહત્તત્વને અહંકાર ઉત્પન્ન કરવા માટે શું જોઈએ? ઉપાદાન કારણ જોઈએ ને. એ કયું છે? તો કે પ્રકૃતિ. આ મહત્તત્વ છે એ કઈ કારણને લઈને અહંકારને સર્જે. અહંકાર પછી મહત્તત્વ લઈને આગળ પંચમહાભૂત સર્જે. એ વળી અહંકારને લઈને આ વળી ઇન્દ્રિયો વગેરે સર્જે. કે યથા પિંડ મૃદમ ઉપાદાય સ્વયં નિમિત્ત ભૂતો ઘટમ સૃજતી. આ પિંડ છે ને, પિંડ માટીનો, એ માટીને લઈને એમાંથી ઘડો સર્જે. તો માટી રૂપી ઉપાદાન કારણ લઈને પિંડ ઘડાનું સર્જન કરે. તેવી રીતે આ દરેક કારણ છે ઉપાદાન કારણ લઈને કાર્યનું સર્જન કરે. એટલે જો હવે આવી રીતે જોવાનું કે અહંકાર જે છે એમાંથી આ ઇન્દ્રિયો વગેરે બધું સર્જાયું. પણ અહંકાર સત્ય છે, કારણ સત્ય છે. પણ અહંકાર પોતે શું સર્જાયો? મહત્તત્વમાંથી. મારે મહત્તત્વ કારણ છે, અહંકાર કાર્ય, પણ મહત્તત્વ સત્ય છે. પણ મહત્તત્વ શું સર્જાયું? પ્રકૃતિમાંથી. પણ પ્રકૃતિ કાર્ય છે, અહંકાર પેલો મહત્તત્વ છે એ મિથ્યા છે. તો પ્રકૃતિ ક્યાંથી આવી? હવે સાંખ્યની દ્રષ્ટિએ તો પ્રકૃતિ સત્ય બની ગઈ. અહીં શું વર્ણન કરવામાં આવ્યું? અહીં તો કહ્યું કે જ્યારે જગતમાં કંઈ પણ ન હતું, એટલે પહેલેથી બહુ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું. આસિદ જ્ઞાનમ અથો હ્યર્થ એકમેવા વિકલ્પિકમ યદા વિવેક નિપુણા વગેરે. ટૂંકમાં આ જગત જ્યારે ન હતું, કશું જ ન હતું, ત્યારે એક અદ્વિતીય નિર્વિકલ્પ પરમાત્મા હતો. એમાંથી પછી પુરુષ અને પ્રકૃતિ જન્મ્યા. એટલે સાંખ્ય લોકોના કહેવા પ્રમાણે પુરુષ અને પ્રકૃતિ આગળ કાંઈ નથી. અહીં તો શું કહ્યું? એક પરમાત્મા છે, એ જ પોતે પુરુષ અને પ્રકૃતિ બની ગયો. એમાંથી જ આ જગતનું સર્જન થયું. અને તેથી આપણા પ્રક્રિયા કાર્ય કારણની પ્રક્રિયાને આગળ વધારતા જઈએ તો શું ક્યાં જઈને પહોંચે? પરમાત્મા જઈને પહોંચે. મને છેવટે ઉપાદાન કારણ કયું? પરમાત્મા, જે આદિમાં પણ છે, અંતમાં પણ છે, માટે મધ્યમાં પણ છે. અર્થાત સમગ્ર જગતની ઉત્પત્તિ થશે શેમાંથી? પરમાત્મામાંથી. વળી સમગ્ર જગતનો લય થશે પરમાત્મામાં. અને માટે મધ્યમાં પણ કોણ છે? પરમાત્મા જે છે. પરમાત્મા જ આ બધું પુરુષ પ્રકૃતિ દ્વારા આ બધું નામ રૂપાત્મક જગત બની ગયો. શા માટે? માત્ર વ્યવહાર માટે. વ્યવહાર શું કામ? તો કે આ જીવો છે ને, એ જીવોના બધા કર્મ છે, માટે એમણે કર્મફળ ભોગવવાના છે. અને માટે આ બધું વ્યવસ્થા જોઈએ. એટલે જીવો પોતાના કર્મફળ ભોગવી શકે એ વ્યવહાર થાય. માટે આ બધું સર્જન કરવામાં આવ્યું. પણ પ્રારંભમાં કોણ છે? પરમાત્મા. અંતમાં કોણ છે? પરમાત્મા. મધ્યમાં કોણ છે? પરમાત્મા. માટે એ જ એક અદ્વિતીય, એટલે કે છે આદ્યંતો યદા યસ્ય તત્સત્યમ અભિધીયતે. એટલે આદિ અનંતમાં જે છે એ જ મધ્યમાં છે અને એ જ સત્ય છે. અને એ રીતે માત્ર પરમાત્મા સત્ય છે. એ છેવટે આ સૃષ્ટિનું લાંબુ ચોડું વર્ણન કરવાનું પ્રયોજન શું છે? માત્ર પરમાત્મા સત્ય છે, એક અદ્વિતીય સત્ય છે એ કહેવા માટે. ઓમ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ ચાર્થેષ્વવિઘ્નસ્વરાટ્
तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।